পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন অ্যাডভান্স আরবিক ইসলাম পরিচয় থিওলজি 5 to 8 এর সিলেবাস। গ্রুপ এ ইসলামিক থিওলজি, ইউনিট 1 তাফসির উল কোরআন, এ কমেন্টারি অফ কোরআন, 2 চ্যাপ্টার্স অফ কোরআন, রুকু 1 to 4 সূরা আনফাল, রুকু 1 to 4 সূরা আরাফ। টেক্সট বুক তাফসির আল জালালাইন। বি সায়েন্স অফ তাফসির আল ফাউজুল কবির বাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ। আল ফাউজুল কবির মিনাল বিদায়া ইলা নিহায়াতুল ফাসল সানি মিন বাবিস সানি। সি হিস্ট্রি অফ তাফসির, রিভেলশন of Quran, collection and compilation of Quran, तारीख़ तफसीर, तारीख़ नुज़ुल कुरान, तारीख़ जम अल कुरान व तदवीनिही। यूनिट 2 हदीस, ए टेक्स्ट ऑफ हदीस फॉलोइंग टॉपिक्स फ्रॉम मिशकत अल मसाबी, किताबुल ईमान मिनल बिदाया इला मा क़ब्ल बाब अल एतसाम, बा किताबुल तहारा। बी उसूलुल हदीस फॉलोइंग टॉपिक्स फ्रॉम मुक़द्दिमा अल शेख अब्दुल हक, उसूलुल हदीस मुक़द्दमा शेख अब्दुल हक अद-देहलवी। अलिफ तारिफुल हदीस, बा अनवाउल हदीस, जीम अस-सनद वल मतन, दाल अल मुत्तसिल वल मुनक़ति व अनवाइहा, हा अल मक़बूल वल मरदूद व अनवाइहा, वाव अस-सहीह व अनवाइही, जा अल हसन व अनवाइही, हा अद-ज़ईफ़ व अनवाइही। तो अल अदाला व ज़ब्त या अल मुतावातिर वल আহাদ। আর মিশকাতের আরও কিছু অধ্যায় ছিল, কিতাবুস সওম, কিতাবুস যাকাত। বি উসুলুল হাদিস ফলোয়িং টপিক্স ফ্রম মুকদ্দিমা আশ-শাইখ আব্দুল হক, মুকদ্দিমা শাইখ আব্দুল হক আদ-দেহলভি। আলিফ তারিফুল হাদিস, বা আনওয়াউল হাদিস, জিম আস-সানাদ ওয়াল মাতান, দাল আল মুত্তাসিল ওয়াল মুনকাতি ওয়া আনওয়াহিহা, হা আল মকবুল ওয়াল মরদুদ ওয়া আনওয়াহিহা, ওয়াও আস-সহিহ ওয়া আনওয়াহিহি, যা আল হাসান ওয়া আনওয়াহিহি, ha ad-da'if wa anwa'ihi. See history of hadith, compilation of hadith during prophetic period and early Islam, tarikh tadwin al-hadith fi asri rasul wa fi asri sahaba. Unit 3 al-fiqh, a text of fiqh following the topics from al-hidayah by Imam Marghinani. Alif kitabus salat मिनल बिदाया इला मा क़ब्ल बाबुल हदीस फ़ी सलाह, बा किताबुल अशरिबा, जीम किताबुल उद्हिया, दाल किताबुल ज़बाइह। बी उसूल अल फ़िक़ह फॉलोइंग टॉपिक्स फ्रॉम नूर अल अनवार। अलिफ मिन बाब अक़साम सुन्ना इला बयान तौआन, बा मिन बयान तौआन इला मबहस अफ़आल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिट 4 बायोग्राफी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइफ ऑफ प्रॉफेट इन मक्का, लाइफ ऑफ प्रॉफेट इन मदीना। ग्रुप बी अरबिक लैंग्वेज। यूनिट 1 प्रोज, मकामातुल हरीरी, मकामातुल ऊला, बा अद-दफीना सगीर लि मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलुती। यूनिट 2 पोएट्री, इलल उस्ताद मोहम्मद अब्दिही लि हाफिज़ इब्राहिम, बा नादल मशरफिया अल अवाली अल मुतनब्बी। यूनिट 3 हिस्ट्री अरबिक लिटरेचर असरिल अब्बासी, ए लाइफ एंड वर्क्स ऑफ फॉलोइंग प्रोज राइटर्स, ए इब्न मुकफ़ा, बी अल जाहिज, सी इब्न अल अमीद, डी अल हरीरी, ई अबुल फरज अल इस्फ़हानी। बी लाइफ एंड वर्क्स ऑफ फॉलोइंग पोइट्स अबुल अताहिया, अबू तम्माम अल मुतनब्बी। दाल बशार बिन बुर्द, हा अबू नवास, वाव अबुल अला अल मुआर्री। यूनिट 4 ग्रामर। अलिफ अल मुरक्कब ताम वल मुरक्कब नाक़िस व तौसीफ़ी, बा अल मौसूफ़ व सिफ़ा, जीम अल मुब्तदा वल ख़बर, दाल अल हुरूफ अल मुशब्बह बिल फ़ेल, हा नवासिब अल मुज़ारि, वाव अल अफ़आल नाक़िसा, जा अल हाल व ज़ुल-हाल, हा इस्म तफ़ज़ील। ग्रुप सी इस्लामिक स्टडीज़। यूनिट 1 राइटियस कैलिफेट खिलाफ़ाए राशिदा, ए लाइफ ऑफ 4 खलीफा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शॉर्ट बायोग्राफी, अचीवमेंट्स, बी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शॉर्ट बायोग्राफी, एक्सपेंशन
of rule, important events, awwaliyat. C. Hazrat Usman radiallahu anhu, short biography, achievements. D. Hazrat Ali radiallahu anhu, short biography, important events. B. Administration, caliph, shura, qazi, amil. C. Social system, family, slave, women, social structure. D. Economic system, zakat, ushr and ghanaim. Unit 2. Prominent Muslim personalities in India, short biography and contribution of following personalities. A. Shah Waliullah. B. Sir Sayyid Ahmad Khan. C. Muhammad Qasim Nanatubi. D. Ahmad Raza Khan. E. Shibli Nomani. F. Muhammad Iqbal. G. Maulana Abul Kalam Azad. H. Abul Hasan Al Nadwi. মোরাক্কাব কাকে বলে? প্রথম সিলেবাস হচ্ছে মোরাক্কাবে তাম, মোরাক্কাবে নাকিস ও মোরাক্কাবে তাওসিফি। তো আগে আমাদের জানতে হবে মোরাক্কাব কাকে বলে। মুফরাদ হচ্ছে একটি শব্দ, অর্থাৎ একটি অর্থবোধক একটি শব্দকে মুফরাদ বলা হয়। আর মোরাক্কাব হচ্ছে সেই শব্দ যেটা দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দ মিলে তৈরি হয়। মোরাক্কাব কাকে বলে? এমন শব্দ যেটা দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দ মিলে তৈরি হয় তাকে মোরাক্কাব বলে। মোরাক্কাব মূলত দুটো ভাগ, মুফিদ, গায়ের মুফিদ। মোরাক্কাব মুফিদ কাকে বলে? যেটার দ্বারা পুরো অর্থ প্রকাশ পায় সেটাকে মোরাক্কাবে মুফিদও বলে, আবার মোরাক্কাবে তামও। তাহলে মোরাক্কাবে মুফিদ কাকে বলে? मोरक्कब मुफीद वो है कि जब मुतकल्लिम बात करे चुप हो जाए तो सुनने वाले को किसी वाक़या, खबर या किसी चीज़ की तलब मालूम हो, उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। जैसे जाआ जैदुन, जैद आया। जी बिलमाए, पानी लाओ। पहले जुमला से सामे को जैद के आने की इतला और दूसरे जुमला से मुतकल्लिम के पानी मांगने की ख्वाहिश मालूम होती है। अर्थात जुमला বা সম্পূর্ণ বাক্যকে মোরাক্কাবে মুফিদ বলে। সম্পূর্ণ বাক্যকে মোরাক্কাবে মুফিদ বলে যাতে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে মোরাক্কাবে মুফিদও বলে, মোরাক্কাবে তামও বলে। আর মোরাক্কাবে নাকিস কাকে বলে? मोरकब नाकिस के मुरकब गैर मुफीद बोले वो है जिससे सुनने वाले को खबर या मतलब का फ़ायदा हासिल ना हो, बल्कि किसी और चीज़ के सुनने का इंतज़ार बाकी रहता है। उसको मुरकब नाकिस भी कहते हैं। जैसे गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम। অর্থাৎ দুটো শব্দ বসলো অথচ মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল না। অসম্পূর্ণ বাক্যকে আরবিতে মোরাক্কাবে গায়ের মুফিদ বলে, আবার মোরাক্কাবে নাকেসও বলে। যেমন গোলাম ও জায়দিন, জায়দের গোলাম। তো এখানে প্রশ্ন থেকে জায়দ গোলাম কি, জায়দ গোলাম কি করলো, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা পেলাম না, সেই জন্য এটাকে মোরাক্কাবে গায়ের মুফিদ বলা হচ্ছে। মোরাক্কাবে তৌসিফি কাকে বলে? মোরাক্কাবে তৌসিফি जिसमें पहला इसम मौसूफ और दूसरे इसम सिफत हो, जैसे रजुलुन फाजिलुन, फजिलत वाला मर्द। অর্থাৎ তৌসিফি কাকে বলা হয়? এমন দুটি শব্দ মিলে বাক্য বা বাক্যাংশ তৈরি হচ্ছে যেটা একের সঙ্গে অন্যের গুণ বোঝানো হয়। যেমন রাজুলুন ফাজিলুন, রাজুলুন মানে ব্যক্তি, ফাজিলুন মানে গুরুত্বপূর্ণ বা ফজিলতওয়ালা। এই বাক্যটি হচ্ছে মোরাক্কাবে তৌসিফি, অর্থাৎ গুণযুক্ত শব্দকে মোরাক্কাবে তৌসিফি বলা হয়। তাহলে আরেকবার রিপিট করে নেওয়া যায়। মোরাক্কাবে তাম কাকে বলে? এমন দুটি শব্দ বা দুইয়ের অধিক শব্দ যেটা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। যেমন যা আ জাইদুন, জাইদ এসেছে। একে মোরাক্কাবে মুফিদও বলে, মোরাক্কাবে তামও বলে। মোরাক্কাবে নাকিস কাকে বলে? দুটি শব্দ বা তার একাধিক শব্দ কিন্তু বক্তার মনের ভাব তাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। যেমন গোলাম ও জাইদুন। তৌসিফি কাকে বলে? গুণযুক্ত মোরাক্কাবকে, গুণযুক্ত শব্দদ্বয়কে বা একাধিক শব্দকে মোরাক্কাবে তৌসিফি বলে। যেমন রাজুলুন ফাজিলুন, গুণযুক্ত ব্যক্তি। মৌসুফ এবং সিফাত, বিশেষ্য ও বিশেষণ। যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষগুণ জানা যায় তাকে সিফাত বা বিশেষণ বলে, এবং সিফাত যে ইসমের দোষ গুণ প্রকাশ করে তাকে মৌসুফ বা বিশেষ্য এর বলে। আরবি ভাষায় মৌসুফ বা বিশেষ্য প্রথমে এবং সিফাত বা বিশেষণ পরে বসবে। মৌসুফ যে আদাত বা বচন
যে জিন্স বা লিঙ্গ এবং যে এরাব বা কারক চিহ্ন হবে, সিফাতের বিশেষণও সেই আদাদ, সেই জিন্স এবং সেই এরাব হবে। কতিপয় বিশেষণ: জাহিলুন মানে মূর্খ, গাফিলুন মানে অলস, আদিলুন মানে ন্যায়পরায়ণ, সাদিকুন মানে সত্যবাদী, কাযিবুন মানে মিথ্যাবাদী, আকিলুন মানে জ্ঞানী। কতগুলো বাক্যে প্রয়োগ: আল্লাহু রহিমুন, আল্লাহ মৌসুফ, রহিমুন সিফাত, আল্লাহ দয়ালু। হুয়া রাজুলুন শফিকুন, তিনি একজন দয়ালু লোক, রাজুলুন মৌসুফ, শফিকুন সিফাত। হিয়া ইমরাআতুন সাখিয়াতুন, তিনি একজন দানশীলা রমণী, ইমরাআতুন মৌসুফ, সাখিয়া সিফাত। মুবতাদা ও খবর কাকে বলে? মুবতাদা মানে উদ্দেশ্য, খবর মানে বিধেয়। যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে মুবতাদা বা উদ্দেশ্য বলে। সুতরাং আল্লাহু ওয়াহিদুন বাক্যে আল্লাহ মুবতাদা, কারণ আল্লাহ কেমন তার সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। মুবতাদা সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তাকে খবর বা বিধেয় বলে। মুবতাদা প্রথমে এবং বিধেয় বা খবর পরে বসে। মুবতাদা এবং খবর উভয়ই মারফু বা পেশ যুক্ত হবে। মুবতাদা প্রধানত মারেফা এবং আল যুক্ত হয় এবং খবর সর্বদাই না, যথা আশুক্কারু হলুবুন, চিনি মিষ্টি। আশুক্কারু মুবতাদা, হলুবুন খবর। আর রাজুলু সাখিয়ুন, লোকটি দাতা। আর রাজুলু মুবতাদা, সাখিয়ুন খবর। আরও কিছু উদাহরণ: আল বাহরু আমিকুন, সমুদ্র হয় গভীর। আল বাহরু মুবতাদা, আমিকুন খবর। আলিফ লাম প্রথমে আছে। ঘাস সবুজ বর্ণ। আল হাসিসু আখদারু, ঘাস হয় সবুজ বর্ণ। আর রাজুলু কয়ইমুন, লোকটি হয় দণ্ডায়মান। আর রাজুলু মুবতাদা, কয়ইমুন খবর। হরুফে মুশাব্বাহা বিল ফেল: ইন্না, আন্না, কান্না, লাকিন্না, লাইতা, লা আল্লাহ প্রভৃতি অব্যয় ইসম বা মুবতাদা উদ্দেশ্য এর পূর্বে এসে শেষ অক্ষরে নাসাব বা জাবার দেয় এবং খবর বা বিধেয়র শেষ অক্ষরে রাফা বা পেশ দেয়, যথা ইন্না জাইদান কয়ইমুন। ইন্না জাইদান কয়ইমুন, জায়েদ সত্যি দণ্ডায়মান। এখানে জাইদান শব্দটি ইন্না এর এসম বা মুবতাদা এবং কয়ইমুন শব্দটি ইন্না এর খবর। অর্থাৎ ইন্না, আন্না, কান্না, লাইতা, লাকিন্না, লা আল্লাহ এই হরফগুলি ইসমের আগে এসে ইসমকে জাবার দেবে, খবরকে পেশ দেবে। এগুলোকে হরফে মুশাব্বাহা বিল ফেল বলা হয়, অর্থাৎ হরফ কিন্তু ফেলের মতো কাজ করে। যেমন ইন্না বাকরান জালিসুন, নিশ্চয়ই বাকের উপবিষ্ট। জানান্তু আন্না শাহিদান আলিমুন, আমি মনে করি শহীদ একজন বিদ্বান। কা আন্না রশিদান আসাদুন, রশিদ যেন একটা বাঘ। জালাসা রাহিমুন লাকিন্না জাইদুন কয়ইমুন, রহিম উপবিষ্ট কিন্তু জায়েদ দণ্ডায়মান। লাইতা শাবাবা আইদুন, যদি যৌবন ফিরে আসতো। লাইতা তারপরে যে ইসম, সেই ইসমে জাবার হয়েছে। জালাসা রাহিমুন লাকিন্না জাইদান কয়ইমুন। নাওয়াসিবুল মুজারে: হরফে নাওয়াসিবুল মুজারে সংখ্যায় 4টি। আন, লান, কাই, ইজান। এরা মুজারের পূর্বে বসে শেষ অক্ষরে নাসাব দেয়। আন অব্যয়টি হাত্তা, ফা, আও, লি এর পরে উজ্জ্ব থাকে, মোজারের শেষ অক্ষরে নাসাব দেয়। আশা করি আমি মক্কায় যাব। উরিদু আন আজহাবা ইলা মাক্কা। আন শব্দটা আজহাবা শব্দের পূর্বে বসেছে, আজহাবা ফেলের শেষে আজহাবা, আজহাবু ছিল, বুর বদলে বা হয়েছে। তাজহাদা কাই তাকুনা খাদেমান লিল কৌমি, চেষ্টা কর তুমি সমাজের সেবক হবে। কাই তাকু না, তাকু নু হতো, কিন্তু কাই এসে তাকু না নুনেতে জাবার দিয়েছে। তাফাক্কার কাবলা আন তাতাকাল্লামা, আন এসেছে শেষে, তাতাকাল্লাম মা হয়েছে। তাতাকাল্লামু হতো, তাতাকাল্লাম মা হয়েছে আন আসার কারণে। অর্থাৎ আন, লান, কাই, ইজান এই 4টি হরফ, এগুলো নাওয়াসিবুল মোজারের আগে এসে, মোজারে ফেলে মোজারের আগে এসে মোজারের শেষ বর্ণে নাসব বা জাবার দেয়, সেই জন্য এগুলোকে হরফে নাওয়াসিবুল মোজারে বলে। এরপরে আছে আফআলি নাকিসা। কানা মানে ছিল, সারা, কানা, সারা, আসবাহা, আমসা, আদহা, জল্লা, বাতা, মা বারিহা, মা ফাতিয়া, লাইসা, মা দামা, আনফাসা, মা জালা।
এগুলিকে আফআলে নাকিসা বলে। এরা বাক্যের প্রথমে বসে ইসিম বা মুবতাদা এর শেষ অক্ষরে রাফা বা পেশ এবং খবর বা বিধেয়কে নাসাব বা জবর দেয়। অর্থাৎ কানা, সরা, জাল্লা, বাতা, আউসাকা, আসবাহা, মা বারিহা, মা দামা, লাইসা, মা জালা এগুলো ইসমের আগে এসে ইসমে পেশ দেয় এবং খবরকে জাবার দেয়। যেমন কানা জাইদুন জালিসান, জায়েদ বসেছিল। কানা আফআলে নাকিসা, জাইদুন ইসম, জালিসুন ছিল, জালিসুনকে জালিসান করেছে, জাবার দিয়েছে। ইসমকে পেশ দিয়েছে, খবরকে জাবার দিয়েছে। কানা জাইদুন জালিসান, জায়েদ বসেছিল। সার আল ফাকিরু গানিয়ান, দরিদ্র লোকটি ধনী হয়ে গেল। সার আল ফাকিরু গানিয়ান। লাইসা খালিদুন আলিমান, খালিদ বিদ্যান নয়। লাইসা এসেছে, খালিদকে পেশ দিয়েছে, আলিমানকে জাবার দিয়েছে। হাল কাকে বলে? হাল এতে ফেল এবং ফাইল অথবা মফুল সম্পন্ন হওয়ার অবস্থা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ফেল, ফাইল অথবা মফুল কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা বোঝা যায়। যেমন জা আ জাইদুন রাকিবান, জায়েদ এসেছে কি অবস্থায়? আরোহী অবস্থায়। জা আ জাইদুন রাকিবান, জায়েদ এসেছে কি অবস্থায়? আরোহী অবস্থায়। রাকিবান এতে জের, এতে পেশ হয়। জা আ জাইদুন রাকিবান, জায়েদ এসেছে আরোহী অবস্থায়। রাকিবান, রাকিবান শেষে জাবার হয়েছে। আতা বকরুন রাকিবান আলাল ফারসে, বকর ঘোড়ায় চড়ে বসল। জাহাবা হামিদুন বাকিয়ান ইলাল মাদ্রাসা, হামিদ কাঁদতে কাঁদতে স্কুলে গেল। জা আ খালিদুন জাহিকান মিনাস সুকি, খালিদ বাজার হতে হাসতে হাসতে এলো। হাল এমন একটি শব্দ যা বাক্য পূর্ণ হওয়ার পর তার শেষে বসে ফেল সম্পন্ন হওয়াকালীন ফাইলের অবস্থা বর্ণনা করে। যথা আদাল জওয়ান মিনাল হারবি জাফিরান, জওয়ানটি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। দ্রষ্টব্য ফাইল, মফুল ও মজরুর ব্যতীত সকল শব্দই সাহেবে হাল বা জুল হাল হতে পারে। হাল নাকেরা হওয়ায় বিধেয়, তবে মারেফা হলে তাকে নাকেরার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যেমন জা আ রসুলু ওয়াহাদাহু, জামেদ আকারের অর্থ বোঝালে হাল হতে পারে। যেমন কাররা জাইদুন আসাদান, হাল সাধারণত মুফরাদ হয়, তা জুমলা বা সুবাহ জুমলা হতে পারে, কারণ এই স্থানে তারা মুফরাদ এর প্রতিনিধি হয়। তবে মুফরাদ বা জুমলা যাই হোক না কেন তা মুতাআদ্দি হতে পারে। হাল সাধারণত সাহেবের পরে বসে, সাহেব অর্থাৎ জুল হাল এর পরে বসে। 3 স্থানে হাল তার সাহেব এর পূর্বে বসা ওয়াজিব। রাআইতু রাবিজান আসাদান, যখন সাহেবে হাল বা জুল হাল নাকেরা মুখতাস হয়। সাহেবে হাল বা জুল হাল যখন মাহজুর হয়। মা সাফারা মাশিয়ান ইল্লা আখুকা, সাহেবে হাল যখন এরূপ জমিরের মুজাফ হয় যা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তুর দিকে রাজে হয়। যথা সারা ইউরিদু আল বাখিরা रुब्बा नुहा। हाल वो इसम है जो फ़ाइल या मफ़ूल बिही या दोनों की हैयत को बयान करते हैं। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, ज़ैद और आया उस हाल में कि वो सो रहा था। इस जगह राकिबन ने ज़ैद की हालत फ़ाइलियत को बयान किया। ज़रब तो ज़ैदन मशदूदन, मैंने ज़ैद को मारा बेहाल या के बांधा हुआ था। इस जगह मशदूदन ने ज़ैद की हालत मफ़ऊलियत को बयान किया। लकी तो ज़ैदन राकिबीना, मैं ज़ैद से मिला जिस हाल में कि हम दोनों सवार थे। इस जगह राकिबीन दोनों से हाल हैं। फ़ाइल और मफ़ऊल को ज़ुलहाल कहते हैं। फ़ाइल और मफ़ऊल को ज़ुलहाल व साहिब हाल कहते हैं। हाल हमेशा नाकिरा और ज़ुलहाल अक्सर मारिफा होता है। लेकिन जब ज़ुलहाल नाकिरा हो तो हाल को मुक़द्दम लाना वाजिब है। जैसे जाआनी राकिबन रजुलन, मेरे पास आया कि उस शख्स सवार होकर आया। इसमें तफजिल काके বলা হয়? তুলনামূলক বিশেষ্য। তুলনামূলক বিশেষ্য যে ইসম দ্বারা কোনো একটি জিনিসের গুণ অন্যটি অপেক্ষা অধিক বোঝায়।
যথা হুয়া আকবারু মিন্নি, সে আমার অপেক্ষা বড়। ইসমে তাফজিল 3 প্রকার। তাফজিল বিন আফসিহি, স্বাভাবিক তুলনা, এটা দ্বারা কেবলমাত্র কোনো একটি বস্তু বা ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করা হয়, যেমন নুজাইরা জামিলা, নুজাইরা সুন্দরী। তাফজিলুল বাজ, দুইয়ের মধ্যে তুলনা, এর দ্বারা একই শ্রেণী দুটি বস্তু বা ব্যক্তির তুলনা করা হয়। এটা মুজাক্কার বা আফ আলু এর ওজন হয়, মুআন্নাস ফুলা ওজনে গঠিত হয়, তখন উক্ত ওজনের মিন অব্যয়টি আনতে হবে। কিন্তু আফ আলু এর ওজন উভয় লিঙ্গে মুজাক্কার ও মুআন্নাস বচনে ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা ব্যবহৃত হয়, যথা শাকিমা আজমালু মিন কারিমা, শাকিমা কারিমা অপেক্ষা সুন্দরী। তাফজিলুল কুল, বহুর মধ্যে তুলনা, এটা দ্বারা একই শ্রেণীর বস্তু ব্যক্তির গুণাগুণ তুলনা করা হয়। মুজাক্কার আফ আলু এর ওজনে মুআন্নাস স্ত্রীলিঙ্গ ফোলা ওজনে গঠিত হয়। ফোলা এর ওজন কেবলমাত্র তাফজিল আল কুল এর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাফজিলুল বাজ এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। এই তুলনায় আফ আলু ওজনটি মুজাব বা সম্বন্ধপদ হবে, তখন এর পর শব্দটির পূর্বে আলিফ লাম এবং শেষ বর্ণে কাসরা বসবে এবং ফোলা ওজনটি আলিফলাম যুক্ত অথবা মুজাব স্বরূপ ব্যবহৃত হবে, যথা ওয়ালিউল্লাহ আসগারু আল কুল, ওলিউল্লাহ সর্বাপেক্ষা ছোট। খাইর ভালো, শার মন্দ, এই দুটি শব্দ আখিয়ার ও আশায়ার ছিল। আফ আলু এর ওজনে না হলেও এরা তাফজিলুল বাজ এবং তাফজিলুল কুল এর জন্য ব্যবহৃত হলো। আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, নামাজ নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম। খায়রুন এটি হচ্ছে তাফজিল, আখিয়ারও ছিল। জাইদুন শারুন নাস, জাইদ লোকেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ। আবার কতগুলি শব্দ আফ আলু ওজনে হয়েও ইসমে তাফজিল নয়, যেমন আহমারু লাল রং, কিন্তু এটা ইসমে তাফজিল নয়। আসওয়াদু কালো রং, ইসমে তাফজিল নয়। ইয়াজু সাদা রং, ইসমে তাফজিল নয়। তাহলে সিলেবাস অনুযায়ী আরেকবার আলোচনা করা যাক। মুরাক্কাব কাকে বলে? মুফরাদ হচ্ছে একটি শব্দকে মুফরাদ বলা হয়। মুরাক্কাব একাধিক শব্দ, তাকে মুরাক্কাব বলা হয়। মুরাক্কাবে তাম কাকে বলা হয়? আরবি ভাষায় একাধিক শব্দ যদি বক্তার মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তাকে মোরাক্কাবে তাম বলা হয়। মোরাক্কাবে নাকিস কাকে বলা হয়? একাধিক শব্দ কিন্তু বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না, তাকে মোরাক্কাবে নাকিস বলা হয়। মোরাক্কাবে তাওসিফি কাকে বলা হয়? অর্থাৎ একাধিক শব্দ যেটাতে গুণ যুক্ত করে বক্তব্য বলা হয়েছে, অর্থাৎ গুণযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে মোরাক্কাবে তাওসিফি বলা হয়। যেমন বুস্তানুন জামিলুন, সুন্দর বাগান, এটি হচ্ছে মুরাক্কাবে তাওসিফির উদাহরণ। আল মৌসুফ ও সিফাত, মৌসুফ মানে গুণযুক্ত নাম, সিফাত মানে হচ্ছে গুণ। মৌসুফ মানে গুণযুক্ত নাম বা বিশেষ্য, সিফাত মানে হচ্ছে গুণ। অর্থাৎ সিফাত কাকে বলা হয়? অ্যাডজেক্টিভ, কোনো বিশেষের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝালে তাকে সিফাত বলা হয়। সেই সিফাতটি যে ইসমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ণিত হয় তাকে মৌসুফ বলা হয়। যেমন রাজুলুন আলিমুন, রাজুলুন মৌসুফ, আলিমুন সিফাত। রাজুলুন মানে লোক, আলিমুন মানে জ্ঞানী, জ্ঞানী লোক। রাজুলুন মৌসুফ, আলিমুন সিফাত। মুবতাদা খবর, মুবতাদা উদ্দেশ্য বা বাক্যের প্রধান অংশকে, অর্থাৎ বাক্যের কর্তাকে মুবতাদা বলা হয়। আর খবর কর্তা সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তাকে খবর বলা হয়। যেমন জাইদুন আলিমুন, জাইদ মুবতাদা, কে আলিম? জাইদ আলিম, অর্থাৎ জাইদ হচ্ছে মুবতাদা, আলিমুন খবর, অর্থাৎ বাক্যের প্রধান পরবর্তী অংশকে খবর বলা হয়। মুবতাদা সবসময় পেশ হয়, খবরও সবসময় পেশ হয়। তবে মুবতাদা বেশিরভাগ সময় আলিফ লাম যুক্ত হয়, আর খবর বেশিরভাগ সময় তানবিন যুক্ত হয়, যে জবর পেশ যুক্ত হয়। হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, অর্থাৎ এমন হরফ যেটা ফেলের মতো দেখতে এবং কাজ করে। ইন্না, আন্না, কান্না, লাইতা, লাকিনা, লা আল্লাহ, এগুলো এসএমের আগে এসে এসএমকে জাবার দেবে এবং খবরকে পেশ দেবে। যেমন ইন্নাল্লাহা আলিমুন, ইন্না এসে আল্লাহ শব্দের উপরে জাবার দিয়েছে, আলিম শব্দের উপরে পেশ দিয়েছে। ইন্না জাইদান কাইমুন, নিশ্চয়ই জাইদ দাঁড়িয়ে আছে। ইন্না জাইদান, জাইদ ছিল তার যা উপরে জাবার হয়েছে, কাইম ছিল তার উপরে পেশ হয়েছে। ইন্না জাইদান কাইমুন। নাওসিবুল মুজারে, অর্থাৎ আন, লান, কাই, এজান, এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলো মোজারে বা বর্তমান ভবিষ্যৎকালের ফেলের আগে এসে সেই ফেলের উপরে শেষ অক্ষরে জাবার দেবে। যেমন উরিদু আন আকরামা, আমি ইচ্ছা করছি আমি সম্মান দেব। আফআলে নাকিসা কাকে বলা? অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ,
কানা, সারা, জাল্লা, বাতা, আউশাকা, আজহা, এগুলো, এই যে শব্দগুলো, এই যে ফেলগুলো, এগুলো মুবতাদা খবর যুক্ত বাক্যের প্রথমে এসে ইসমের আগে এসে ইসমকে পেশ দেবে এবং খবরকে জাবার দেবে। যেমন কানা আল্লাহু আলিমান, কানা জাইদুন কাইমান। হাল এবং জুলহাল। হাল হচ্ছে এমন একটি শব্দ যেটি কোনো বাক্যের ক্রিয়া কিভাবে ঘটিত হয়েছে সেটি বোঝায়। যেমন যা আ জাইদুন রাকিবান, জাইদ এসেছে আরোহী অবস্থায়, অর্থাৎ কর্তার অবস্থা বোঝায় যে পদ তাকে হাল বলা হয়। আর হালের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তাকে জুলহাল বলা হয় বা সাহেবে হাল বলা হয়। ইসমে তফজিল কাকে বলা হয়? অর্থাৎ গুণবাচক বিশেষকে ইসমে তফজিল বলা হয়। যেমন খৈরুন মানে ভালো, সেখান থেকে আখিয়ারু অধিক ভালো, এই অধিক বোঝাতে আখিয়ারু শব্দের ব্যবহার করেছে। কাবিরুন মানে বড়, আকবরু মানে তার চেয়ে বড়। যেমন তফজিল বাজ, তফজিল বিনাফসিহি যেটা নিজের মধ্যে বড়, যেমন কবিরুন মানে বড়। তফজিলুল বাজ যেমন দুটোর মধ্যে যখন তুলনা করা হয়েছে, যেমন কবির থেকে আকবরু মিন, অমুকের থেকে বড়। আর আকবরুল কুল এটা হচ্ছে তফজিল আল কুল, সমস্ত বিষয়ের থেকে সবচেয়ে বড়।